వెల్కమ్ టు 3RR న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. కోటా బూందీ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ కు ప్రధాని మోదీ వర్చువల్ గా శంకుస్థాపన. రైజినా డైలాగ్ 2026 సదస్సులో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కీలక ప్రసంగం. మహిళల భద్రతకు కేవలం చట్టాలు కాదు, అమలు ముఖ్యం. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి కేటీఆర్. ప్రతి అమ్మాయిని తల్లిలా గౌరవించాలి. సినీ నటుడు సాయి ధరమ్ తేజ్. రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో కోటా విమానాశ్రయానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో వర్చువల్ గా పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమం కోటా నగర్ లో నిర్వహించబడింది. దేశంలోని మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో భాగంగా ఈ కొత్త విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ దేశవ్యాప్తంగా విమానయాన రంగాన్ని విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు. చిన్న నగరాల్లో కూడా విమాన మార్గాలతో అనుసంధానం చేయడం ద్వారా అభివృద్ధికి కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడతాయని పేర్కొన్నారు. तब मैंने कोटा की जनता से एक वादा किया था. मैंने कहा था कि कोटा का एयरपोर्ट केवल एक सपना बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा. आज मुझे प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है जब कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है. अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी. इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी. अब यह स्थिति बदलने जा रही है. जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आसपास के पूरे इलाका में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा. साथियों, कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा केंद्र है. कोटा वह अनूठा क्षेत्र है जहां न्यूक्लियर हो, कोयला आधारित हो, गैस और पानी हो, ऊर्जा के लगभग सभी स्रोतों से बिजली का उत्पादन होता है. हाड़ौती की इस धरती अपनी धरोहरों के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध है. कोटा कचौरी का जायका, कोटा डोरिया साड़ी, इसके साथ साथ कोटा स्टोन और విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ చేసిన ఒక సరదా వ్యాఖ్య ఇటీవల అంతర్జాతీయ వేదికపై అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఇరాన్ కు చెందిన ఓ నౌక ఇండియన్ ఓషన్ లో కనిపించిన అంశంపై ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు జయశంకర్ ఇచ్చిన వన్ లైనర్ అక్కడ ఉన్నవారిని నవ్వుల్లో ముంచెత్తింది. ఈ సందర్భంగా జయశంకర్ మాట్లాడుతూ ఇండియన్ ఓషన్ లో కనిపించే ప్రతి నౌక గురించి మేము ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉంటాం. అది ఎవరైనా సరే పరిస్థితి జాగ్రత్తగా గమనిస్తామని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన చెప్పిన ఈ ఒక్క లైన్ కు సభలో ఉన్నవారు చప్పట్లు కొడుతూ నవ్వులు పూయించారు. ఇటీవల కాలంలో ఇండో పెసిఫిక్ ప్రాంతాల్లో సముద్ర భద్రత, వాణిజ్య మార్గాల రక్షణ, వివిధ దేశాల నౌకల చలనం వంటి అంశాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశం సముద్ర భద్రతపై అప్రమత్తంగా ఉందని జయశంకర్ వ్యాఖ్యల ద్వారా మరోసారి స్పష్టమైంది. అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలపై గంభీరంగా మాట్లాడే జయశంకర్ ఈసారి సరదా వ్యాఖ్యలతో సభలో నవ్వులు పూయించడంతో పాటు భారత్ సముద్ర భద్రతపై ఎంత అప్రమత్తంగా ఉందో కూడా తెలియజేశారు. Well, I too support UNCLOS and international law. So I don't want you to have any doubt on that score. But having said that, look, here's the situation. You had these ships. And we got a message from the Iranian side that
one of the ships, which presumably was closest to us, to our waters at that point of time, wanted to come in to our port. They were reporting that they were having problems. So my recollection is this was on the 28th. On the 1st, we said, okay, you can come in. It took them a few days to sail in. Then they docked in Kochi. The ship is there. Obviously, the people on the ship, a lot of them were young cadets, that is my understanding. They have disembarked. They are in a nearby facility. So we viewed this, look, this ship, or these ships, because there were two others as well. I mean, when they set out and came here, the situation was totally different. They were coming in for a fleet review, and then they got, in a way, caught on the wrong side of events. For us, when this ship wanted to come in, and that too in difficulties, I think it was the humane thing to do. I think we were guided by that principle. And in a sense of the other ships, one obviously had a similar situation in Sri Lanka, and they took the decision which they did, and one unfortunately didn't make it. I think where we really approached it from the point of view of, in a sense, of humanity, of other than, whatever the legal issues were, and I think we did the right thing. Right, and I understand India did the best that could have been done under the circumstances, but the criticism is that this happened in India's, and I'm quoting, backyard. And this is, we've said in the past that the Indian Ocean is in the Indian Ocean. So what does it mean for India's position as a net security provider in this region? No, look, I don't think, I think there's a lot of social media debates going on this. Social media, by its very nature, is a forum for very sharp, angular, sometimes extreme expression of views. I mean, people have a right to express that. But there is, I mean, please understand the reality of the Indian Ocean. I mean, Diego Garcia has been in the Indian Ocean for last 5 decades. It's not something which happened last week or last month. There are other, Djibouti. The fact there are foreign forces based in Djibouti happened in the early first decade of this century. Hambantota came up during this period. So the idea that, somehow the Indian Ocean is limited to only the... రైజ్ ఇన్ ఆర్ డైలాగ్ 2026 సదస్సులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొని కీలక అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సు న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించబడింది. ప్రపంచంలోని పలు దేశాల నాయకులు, విదేశాంగ నిపుణులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడారు. India is moving very fast. And also now it is an amazing time. Technology is matured. Originally, I know very well, around 1995, when I started promoting technology, we had a big problem. Even we didn't have at that time proper bandwidth. Then I used to promote technology, and also deregulation of telecommunication sector has been happened. That was the beginning. And India has taken first mover advantage. Today in knowledge economy, we are leading the global community. Around 57 to 60% of GCCs are located in India. I am confident one day it will reach 75%. That is the strength of India. By leveraging all these things, as on today, if you see IT revolution, because of IT revolution, Indians are earning highest per capita income all over the world. Among Indians, 35% are Telugu community. I am proud of it. That is how first more advantage will come. Now, recently our Prime Minister has
constituted a committee for digital currency. I headed that committee. I had a very good exposure now. Our UPI is the best in the world. But so many people are asking for assistance for UPI also. Now, things are happening. In Andhra Pradesh, first time, Google is investing $15 billion for data center, 1 gigawatt, and also AI. That is the biggest investment in the recent past after economic reforms in India. And also we are establishing quantum computer now. That is where quantum computer is having in Andhra Pradesh. And also so many changes are going to come in the future. As on today, we are all talking Silicon Valley, that is in California, America. Future will talk Quantum Valley, that is in India, that is from Amaravati, that is from my state. Already quantum computer we have established, we are starting. By year end, operations will start. గతంలో మహిళలపై వేధింపులు పట్టణాలకే పరిమితమయ్యాయని, కానీ ప్రస్తుత రోజుల్లో వాటి పరిధి పెరిగిందని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్ జేఎన్డీయూ ఆడిటోరియంలో ఏర్పాటు చేసిన స్టాండ్ విత్ హర్ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సోషల్ మీడియా కారణంగానే మహిళలపై వేధింపులు పెరిగాయని తెలంగాణ సీఎం అన్నారు. నారీమణుల భద్రత కోసం కేవలం చట్టాలు చేయడం మాత్రమే కాదని వాటిని అమలు చేసి తీరాలని తెలిపారు. ప్రజాప్రభుత్వంలో అన్ని పథకాలు మహిళల పేరు మీదే అమలు చేస్తున్నామన్నారు. మహిళా సంఘాల ద్వారా ఆర్టీసీలో 1000 బస్సులు నడుపుతున్నామని, రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతుందని తెలిపారు. మహిళల భద్రత కోసం పురుషులు ముందుకు రావాలనే సందేశంతో తెలంగాణ పోలీస్ మహిళా భద్రతా విభాగం ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. స్టాండ్ విత్ హర్ ప్రోగ్రామ్ కి సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు ఇతర మంత్రులు, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో ఇంతకుముందు మహిళా వేధింపు కార్యక్రమాలు పట్టణాలకే పరిమితమయ్యేది, లేదా కొన్ని కళాశాలలోనో లేకపోతే పబ్లిక్ ప్లేసెస్లోనో మహిళలు వేధింపులకు గురయ్యేది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెంపొందిన ఈ సమయంలో సైబర్ క్రైమ్, social media also is playing a crucial role in harassment of women. Here we have to take some responsibility. ఈ రోజు ఫిజికల్ క్రైమ్ కంటే కూడా సోషల్ క్రైమ్ పెరిగిపోయింది, సోషల్ మీడియా క్రైమ్ పెరిగిపోయింది, సైబర్ క్రైమ్ పెరిగిపోయింది. ఆడపిల్లల్ని వేధించడానికి ఈరోజు టెక్నాలజీని కూడా ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు, డీప్ ఫేక్ వీడియోస్ తయారు చేస్తున్నారు. వీటన్నిటిని కూడా మనం ప్రభుత్వ పరంగా నియంత్రించడానికి మన సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ని కూడా ఎంపవర్ చేసినాం. షికాగో ఎల్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. అండ్ ఈ రక్షణకు సంబంధించి కూడా చారు సిన్హా గారు పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీరు మనము అందరం స్టాండ్ విత్ హర్ అంటే స్లోగన్ రాగానే లేచి నించోవడం కాదు, మనందరం సమస్య వచ్చినప్పుడు నించోవడం అని నేను భావిస్తున్నాను. ఇంతకుముందు స్టాండ్ విత్ హర్ అని ఆ సాంగ్ వచ్చినప్పుడు మా అబ్బాయిలు మిత్రులందరూ ఆలోచన చేస్తారు, కొంచెం లేచి నించోవాలన్నా వద్దా, కూర్చోవాలన్నా. ఆ సంశయం వద్దు. నిలబడాలి అంటే నిలబడాలి, నిటారుగా నిలబడాలి, గట్టిగా నిలబడాలి. అప్పుడే మన గౌరవం పెరుగుతుంది. నిలబడ్డవాడికే గౌరవం ఉంటుంది, సహాయంగా నిలబడ్డవాడికి మర్యాద కూడా ఉంటుంది. గౌరవం మర్యాద అనేది మన బాధ్యతగా భావించి అలా ముందుకు వెళ్ళాలి అని భావిస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మహిళలు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలని, నిరుద్యోగం గ్రామీణ పట్టణాల్లో తాండవిస్తుందని, దాన్ని నిర్మూలించడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కంకణం కట్టుకోవాలని బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు విజ్ఞప్తి చేశారు. చందానగర్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడానికి ముఖ్య అతిథిగా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విచ్చేశారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ఆర్థికంగా ముందుకు సాగాలని, అభివృద్ధి పదంలో మహిళలు ఉన్నప్పుడే తెలంగాణ రాష్ట్రం బాగుపడుతుందని పేర్కొన్నారు. మళ్లీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో యాదవ్ నియోజకవర్గం టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర నాయకులు రవి యాదవ్, చంద్రనగర్ కార్పొరేషన్ నవతారెడ్డి సీనియర్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు నిజానికి రాజకీయాలు మాట్లాడడానికి వేదిక కాదు, కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం,
ప్రపంచం ఇంకా కూడా భారతదేశమే కాదు ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా పురుషాధిక్యత అనేది అడుగడుగున ఈ రోజు కూడా ఉంది. రాజకీయాలు కూడా దానికి అతీతమేమీ కాదు. చాలా చాలా సందర్భాల్లో మరి మామూలుగా పురుషులతో ఇతర పురుషులే కొట్లాడలేని పరిస్థితి పోటీ ప్రపంచంలో. అందులో మహిళలు తట్టుకొని నిలదొక్కుని మరి వారి వారి రంగాల్లో రాణించాలి అంటే వారు ఇంకా ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం, ఇంకా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉంటది. ఇది వాస్తవం. ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ఒక పురుషుడు విజయం సాధిస్తే ఒక 100% ఎఫర్ట్ పెడితే మరి ఒక మహిళ అదే రంగంలో రాణించాలి అంటే బహుశా 200% వారు ఎఫర్ట్ పెట్టక తప్పని పరిస్థితి, ప్రయత్నం చేయక తప్పని పరిస్థితి ఈరోజు సమాజంలో ఉంది. కానీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కొన్ని ప్రయత్నాలు చేసుకున్నాం. దాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం కొంత చేశాం. మహిళలకి ప్రత్యేకంగా 3 పారిశ్రామిక పార్కులు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. కొంతమందిని పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారు చేయాలనే ప్రయత్నం చేశాం. దాంతోపాటు అక్క చెప్పినట్టు వి హబ్ అనే ఒక ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాం. తద్వారా యంగ్స్టర్స్ ఎవరైతే కాలేజీలో ఉంటారో వారు కూడా జాగ్రత్తగా పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఇంకా పెద్దవారుగా ఎదగాలనే ప్రయత్నం చేసినాం. దాంతోపాటు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు సునీత గారు, సబిత గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు. నేను వాటి జోలికి పోను. కానీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, ఇవాళ ముఖ్యంగా పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయిలకి, నాకు కూడా 17 ఏళ్ల కూతురుంది కాబట్టి పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయిలకి, పెళ్లి కావాల్సిన అమ్మాయిలకి, యువతకి, యువతులకి ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఒకటే, మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలదొక్కుకోండి. ఆర్థికంగా మీరు ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటే, ఫైనాన్షియల్ గా ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటే సమాజం పట్ల, సామాజిక స్థితిగతుల పట్ల, మహిళల సమస్యల పట్ల అవగాహన ఉన్న, మరింత మంది చదువుకున్న విద్యార్థికులైన, సమాజం పట్ల అవగాహన ఉన్న మహిళలు రాజకీయాల్లో కూడా తప్పకుండా రావాలని కోరుకుంటూ మరి ఈరోజు మళ్ళొకసారి అవార్డు పొందిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన శ్రీమతి బొబ్బా నవతారెడ్డి గారికి గట్టిగా చప్పట్లతో ఒకసారి అందరూ అభినందనలు చెప్పాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారం. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. జై కేసీఆర్. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ నేతలపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి రైతు భరోసా ఇచ్చే ఉద్దేశం ఉందా లేదా అని ప్రశ్నించారు. పోలీసులు లేకుండా జనం దగ్గరకు ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు వెళ్లగలరా? కాళేశ్వరం కూలిందని చిల్లర మాటలు మాట్లాడతారా అంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు కరీంనగర్ జిల్లాలోని గంగాధర్ మండలం కొండనపల్లి వద్ద ఎండిపోయిన పంటలను శనివారం పరిశీలించారు. అనంతరం హరీష్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ 3 పంటలకు రైతు భరోసా ఇవ్వాలన్న రేవంత్ రెడ్డి 3 పంటలకు డబ్బులు ఎగ్గొట్టాడు. ఇప్పుడు ఏ ముఖం పెట్టుకుని రైతుల దగ్గరకు పోతారు? పోలీసులు లేకుండా జనం దగ్గరికి ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు వెళ్లగలరా? కాళేశ్వరం కూలిందని చిల్లర మాటలు మాట్లాడతారా? కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వల్లే పంటలు పండుతున్నాయి. హైదరాబాద్కు తాగునీరు కాళేశ్వరం నీళ్లే వెళ్తున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి ముందు చిల్లర వ్యాఖ్యలు బంద్ చేయండి. కాళేశ్వరం కూలిపోయింది అంటూ ఎన్నికల్లో అడ్డగోలు ఆరోపణలు చేస్తారా? ప్రాజెక్టులు ఎండబెట్టాలని చూస్తున్నారా? ఇప్పటికైనా మేడిగడ్డ పిల్లర్లకు రిపేర్ చేయించండి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ 2 ఏళ్లలో కనీసం 10,000 ఎకరాలకు నీరు ఇచ్చిందా అని ప్రశ్నించారు. నిన్నగాక మొన్న లక్ష్మీ పంప్ హౌస్ మోటార్లు ఆన్ చేసి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా వరద కాలువలోకి నీళ్లు వదిలారు. పొద్దున్న లేస్తే రేవంత్ రెడ్డి గారు కాళేశ్వరం కూలిందంటాడు. ఈ నిమిషానికి వరద కాలువలో ఉన్న నీళ్లు కాళేశ్వరం నీళ్లు కాదా? ఇలా వరద కాలువలో నీళ్లు వచ్చినాయంటే, వరద కాలువ రిజర్వాయర్ గా మారిందంటే లక్ష్మీ పంప్ హౌస్ నడుస్తేనే కదా వరద కాలువలోకి నీళ్లు వచ్చినాయి. ఇలా వరద కాలువ నీళ్లు కాళేశ్వరం నీళ్లు అవి. కేసీఆర్ గారు ఇలా ప్యాకేజ్ 6 గాని ప్యాకేజ్ 8 లో ఆ మోటార్లు పెట్టి టనల్ ను పూర్తి చేయడం ద్వారా వరద కాలువను రిజర్వాయర్ గా మార్చడం ద్వారా ఇటు చొప్పదండి, జగిత్యాల, కోరుట్ల, మెట్పల్లి, బాల్కొండ నియోజకవర్గాలకు అద్భుతంగా సాగునీరు అందించినటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. కాళేశ్వరం నీళ్లు వాడుతూ, కాళేశ్వరం మోటార్లు వాడుతూ, కాళేశ్వరం ద్వారా పంటలు పండుతుంటే రేవంత్ రెడ్డి కాళేశ్వరం లేనే లేదు అయినా పంటలు పండుతున్నాయని ఒక చిల్లర మాటలు ముఖ్యమంత్రిగా మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. ఇలా వరద కాలువలో ఉన్న నీళ్లు గాని, వరద కాలువ మీద ఆధారపడి పండుతున్న పంటలు ఇవి కాళేశ్వరంగా కావా అని నేను ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డిని అడుగుతా ఉన్నా. ఇలా మీరు ప్యాకేజ్ 6 మోటార్లు కాళేశ్వరంలో భాగం, ప్యాకేజ్ 8 కాళేశ్వరంలో భాగం, మిడ్మానేర్ లో నింపిన నీళ్లు కాళేశ్వరంలో భాగం, అనంతగిరి, రంగనాయక సాగర్, కొండపోచమ్మ సాగర్, మల్లన్న సాగర్ లో నింపిన నీళ్లు కాళేశ్వరం నీళ్లు. ఈ రిజర్వాయర్ల కింద, ఈ ప్రాజెక్టుల కింద పండుతున్న పంటలు కాళేశ్వరం నీళ్లతో పండుతా ఉన్నాయి. ఇలా కాళేశ్వరం అంటే ఒక 100 కాంపోనెంట్లు, 3 బ్యారేజీలు, 16 రిజర్వాయర్లు, 18 సబ్ స్టేషన్లు, 203 కిలోమీటర్ల టనలు, 1600 కిలోమీటర్ల గ్రావిటీ కెనాలు అన్ని కలిపితే కాళేశ్వరం.
ఇవన్నిటి కూడా నడుస్తా ఉన్నాయి. వాటి కింద బంగాళాఖాతంలో పంటలు పండుతా ఉన్నాయి. కానీ నువ్వు ఇవాళ కాళేశ్వరం లేకుండానే వరి పంట దేశంలో అత్యధిక పండించిన అని చెప్పి మాట్లాడుతా ఉన్నావు. ఇది నీ ప్రభుత్వం రాకముందే చరిత్ర తిరగరాసింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. 2022 సంవత్సరంలోనే దేశంలో అత్యధిక వరి పండించే రాష్ట్రంగా ఈ తెలంగాణను మలిచిందే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, నువ్వు కాదు. నువ్వు వచ్చిన తర్వాత ఓ చెక్ డ్యాం కట్టింది లేదు, ఓ చెరువు కట్టింది లేదు, నువ్వు ఒక ప్రాజెక్టు కట్టింది లేదు. ఇలా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు గత 2.5 సంవత్సరాల్లో నువ్వు 2 రూపాయలు కూడా ఇస్తలేవు. కాలువలు తవ్వితే ఇంకో 10 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు పోవడానికి సిస్టమ్ అంతా రెడీగా ఉంది. రిజర్వాయర్లు అయిపోయినాయి, టనెల్ అయిపోయినాయి, మెయిన్ కెనాల్ అయిపోయినాయి. నువ్వు చేయవలసిందల్లా కూడా చిన్న చిన్న పిల్ల కాలువలు, పంట కాలువలు తవ్వడం ద్వారా లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ అది చెయ్యకుండా ఇవాళ బీఆర్ఎస్ నాయకుల మీద పగబట్టినవు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద కక్ష కట్టి ఇలా రైతులను ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నావు. కొద్ది ఖర్చుతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కింద లక్షలాది ఎకరాలకు ఇలా పంట పండేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇవాళ ఇప్పటికైనా పిచ్చి కూతలు మానుకో. ఇలా మెదక్ జిల్లాలో గాని, సిద్దిపేటలో గాని, ఇటు కరీంనగర్ జిల్లా గాని, అటు సిరిసిల్ల జిల్లా గాని, అటు హుజూరాబాద్ ప్రాంతంలో గాని ఇవన్నీ కూడా కాళేశ్వరం కింద పండుతున్న పంటలు. కానీ నువ్వు కాళేశ్వరం లేకుండా పండిందని కొంతమంది మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి గారు పదే అబద్దాలు వల్లవేస్తున్నారు. అసలు అద్భుతంగా ఈ కరీంనగర్ జిల్లాను తీర్చిదిద్దింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు మీ హయాంలో పూర్తి కాలే. ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు 2052 కోట్లు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టి ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసినాం. మేము వచ్చినాడు కనీసం ఎల్లంపల్లిలో పూర్తి నీళ్లు నింపలే. రాయపట్నం బ్రిడ్జి మేం కట్టినాం, 12,000 R&R ఇండ్లు మేం కట్టినాం, భూసేకరణ మేం పూర్తి చేసి 20 టీఎంసీలను ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులో 2016లో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసింది. గంజాయి మత్తు పదార్థాలకు యువత బానిసై జీవితం పాడు చేసుకోవద్దు. పాల్కొండ డీఎస్పీ రాంబాబు. కురుపాం రెల్లి వీధి, డప్పు వీధి, డొడక వీధిలో డీఎస్పీ రాంబాబు ఆధ్వర్యంలో ముమ్మరంగా కార్డన్ సెర్చ్ నిర్వహించిన పోలీసులు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా ఎస్పీ మాధవరెడ్డి ఆదేశాల మేరకు పాలకొండ డీఎస్పీ రాంబాబు ఆధ్వర్యంలో కురుపాం రెల్లి వీధి, డప్పు వీధి, దొనక వీధిలో కార్డన్ సెర్చ్ నిర్వహించి యువతకు, ప్రజలకు గంజాయి మత్తు పదార్థాల వల్ల కలిగే నష్టంపై అవగాహన కల్పించిన పోలీసులు 12 ద్విచక్ర వాహనాలు, 1 ఆటో రికార్డులు పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎల్విన్పేట, చిన్నమేరంగి సీఐలు హరి, తిరుపతిరావు, ఎస్ఐలు నారాయణరావు, శివప్రసాద్, అనీష్, నీలకంఠరావు, ప్రసాద్, షణ్ముఖరావు, ఫక్రుద్దీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సోదరులందరూ కూడా ఈరోజు మెగా కార్డన్ డే సందర్భంగా పాలకొండ సబ్ డివిజన్లో కురుపాం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో టౌన్లో కురుపాం గ్రామంలో ఈ దొనక వీధి, అలాగే ఎస్సీ వీధి, మాల వీధి ఏరియాస్లో ఉన్న సమాచారం మేరకు గతంలో ఇక్కడ కొంత నాటుసారా ఇవన్నీ ఉండేయని చెప్పి దాని మీద ఈరోజు ఇక్కడ కార్డినెన్స్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం సబ్ డివిజన్ స్టాఫ్ మొత్తం కలిసి ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. ఇది అందులో భాగంగానే ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా అంటే ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక 12 వెహికల్స్, 1 ఆటో రికార్డ్స్ వెరిఫై చేయాల్సింది. అవి మనం రికార్డులు అయితే ప్రజెంట్ లేవు, అది తీసుకొని అది వెరిఫై చేయాల్సింది. కదరి మెటీరియల్స్ ఏం దొరకలేదు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న పబ్లిక్కి, ప్రజలకు అందరికి కూడా ఒక అవగాహన సదస్సులాగా పెట్టడం జరిగింది. ఈ గంజాయికి, మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలి అనేది ముఖ్యంగా ఇలా అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశంతో చేసాం ఇది. అయితే ఈ ఏరియాలో గతంలో 1-2 పెడ్లర్స్ బయట వేరే చోట్ల కొన్ని కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి. అందువల్ల ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏదైనా దొరకవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ కార్డినెన్స్ జరిగింది. మొత్తం ఎస్పీ గారు ఆదేశాల మేరకు, ఏగల ఐజీ గారు ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు మెగా కార్డినెన్స్ సెర్చ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి అమ్మాయిని తల్లిలా గౌరవించాలని నటుడు సాయి ధర్మ్ తేజ్ అన్నారు. హైదరాబాద్ జేఎన్టీయూలో శనివారం నిర్వహించిన స్టాండ్ విత్ హర్ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. ఇంట్లో అమ్మకు మర్యాద ఇచ్చినట్లుగానే బయట కూడా మహిళల్ని గౌరవించాలన్నారు. బైక్ నడిపేటప్పుడు ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ ధరించాలని యువతకు సూచించారు. రేవంత్ అన్నకి నాకు అలవాటు రేవంత్ అన్నకి అండ్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్. అండ్ ఇందాక ఒక అబ్బాయి లేచి వాళ్ళ మదర్ గురించి మాట్లాడు, ఒకసారి ఇది లెగుస్తారా? ఇందాక ఫస్ట్ రో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ, వెరీ వెరీ గుడ్ జాబ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, ఐ నో యువర్ బోర్డ్ బాగా బోర్ కొట్టేస్తుంది, ఎక్కువ స్పీచ్ ఇవ్వనండి.
I'll tell you only one thing. Respect your woman just like how you respect your mother. Simple as that. Keep very simple, okay? మీ మదర్ ఎలాగైతే మర్యాద ఇస్తారో అలాగే అందరు లేడీస్ని అలా చూడండి. మీ టీచర్స్ కావచ్చు, మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, ఓకే? సో ప్లీజ్ దయచేసి లుక్ ఎట్ ఆల్ ద ఉమెన్ లైక్ యువర్ మదర్స్ అండ్ గివ్ దెమ్ రెస్పెక్ట్. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎండ్ ద స్పీచ్ రైట్ నౌ. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. సారీ, బైక్ నడిపినప్పుడు హెల్మెట్ మాత్రం ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Now we request అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి నియోజకవర్గ అభివృద్ధి తన ధ్యేయమని, తాను ఉన్నంత వరకు ప్రజలకు ఎలాంటి లోటు రాకుండా చూడటమే తన ముఖ్య ఉద్దేశమని మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తెలిపారు. అభివృద్ధి కోసం మరో ముందడుగు వేస్తూ ఆయన కుమారుడు ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి కలిసి ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. తాడిపత్రి పురపాలక సంఘ పరిధిలో వివిధ అభివృద్ధి పనులకు అవసరమైన హిటాచీ 140 యంత్రాన్ని సమకూర్చేందుకు తమ కుటుంబానికి చెందిన 7 మహిళలతో కలిసి ప్రియాంక చారిటబుల్ సొసైటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సొసైటీ ద్వారా కెనరా బ్యాంక్ తాడిపత్రి శాఖతో సంప్రదింపులు జరిపి యంత్రాన్ని కొనుగోలు చేశారు. ఈ కొనుగోలుకు బ్యాంకు ద్వారా 37,50,000 రూపాయల రుణం, అలాగే 12,50,000 రూపాయల సొంత నిధులు సమకూర్చి మొత్తం 50 లక్షల వ్యయంతో హుండై కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ సంస్థకు చెందిన హిటాచీ 140 యంత్రాన్ని కొనుగోలు చేశారు. ఈ మొత్తాన్ని ఈ రోజు కౌన్సిల్ సభ్యుల సమక్షంలో సొసైటీ అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులు మరియు బ్యాంక్ సిబ్బంది కలిసి హిటాచీ కంపెనీ ప్రతినిధులకు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ రూపంలో అందజేశారు. ఇంత త్వరగా రుణం మంజూరు చేసినందుకు కెనరా బ్యాంక్ యాజమాన్యానికి, సిబ్బందికి, కౌన్సిల్ సభ్యులు మరియు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రజల సౌకర్యం కోసం అవసరమైన ఎటువంటి అభివృద్ధి పనులకైనా తాను ఎప్పుడూ ముందుండి పనిచేస్తానని జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తెలిపారు. తాడిపత్రి ప్రజలందరికీ నమస్కారం. జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి అన్న గారు శాసనసభ్యులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పటి నుంచి మన తాడిపత్రి నియోజకవర్గంలో కానివ్వండి, పట్టణంలో కానివ్వండి, అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడుతున్నారు. ఇది మీకందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇదంతా ఒక విజనరీ లీడర్ విజన్తో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మున్సిపాలిటీని ఏ విధంగా అభివృద్ధిని పరచాలో మనం గతంలో చూసాము. అదేవిధంగా ఈసారి కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపట్టాలంటే తగినంత మిషనరీ మన దగ్గర, మున్సిపాలిటీ దగ్గర లేదు. ముందు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు గతంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు, శాసనసభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు 2 హిటాచీలు, అదేవిధంగా ఒక స్కై ల్యాడరు, ఇంకా అనేక వాహనాలను వాళ్ళు మున్సిపాలిటీకి సమకూర్చిన్నారు. కానీ అవి ఈ జనరేషన్కు పనికిరావు, ఇప్పటికి కొంచెం రిపేర్లో ఉన్నాయి. కావున ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు మనకు అవసరమైన బండ్లను బాడుగకు తీసుకుంటే ఆ బాడుగ మన మున్సిపాలిటీకి బర్డెన్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో చాలా చక్కగా ఆలోచించి మనం సొంతంగా ఒక వాహనాన్ని తీసుకుందాం మున్సిపాలిటీకి అనే ఉద్దేశంతో ప్రియాంక చారిటబుల్ సొసైటీని ఒకటి ఏర్పరిచి 7 మంది సభ్యులతో ఒక సొసైటీని ఏర్పాటు చేసి మన కెనరా బ్యాంకు మేనేజర్ వారిని కలిసి ఆ కెనరా బ్యాంకు ద్వారా ఒక లోను తీసుకొని దాదాపు 50 లక్షల లోన్లు తీసుకొని హిటాచీ హిందై వారి అత్యాధునికమైన హిటాచీ 140ని మన మున్సిపాలిటీకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మా కెనరా బ్యాంక్ మేనేజర్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను సార్. చాలా తొందరగా మీరు లోన్ శాంక్షన్ చేసిన దానికి. అదేవిధంగా ఆ లోన్ ఇప్పుడే మనం చూసాం, చెక్ అందించడం జరిగింది సొసైటీ వారికి. సభ్యురాలు ఇల్లే. వీరి ద్వారా మళ్ళా మనం హిందై సేల్స్ మేనేజర్ గారికి కూడా చెక్ అందించడం జరిగింది. నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా, బాడుగ రూపంలో అయితే మన మున్సిపాలిటీకి బర్డెన్ అవుతుందని కంతుల రూపంలో కట్టుకొని, కంతులు తీరిన తర్వాత ఆ మిషనరీ మన మున్సిపాలిటీకి, తాడిపత్రి మున్సిపాలిటీకి ఒక ఆస్తిగా మిగులుతుందనే ఆ దూరదృష్టి ఆలోచన ఆ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి తప్ప ఎవరికి రాదు. ఇది ఖచ్చితంగా ఎవరికైనా నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా. ఇట్లా మేము గత ప్రభుత్వంలో కూడా చూసాం, సొంత వాళ్ళ బంధువులకు, వాళ్ళ అనుచరులకు బండ్లు పెట్టించి అత్యధిక బాడుగులు ఇప్పించినది. కానీ మా జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అట్లా కాదు. సొంతంగా అతి తక్కువ వాళ్ళ సొంత ఇంటికి వ్యాపారాలకు ఆలోచించినట్టు ఆలోచిస్తారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు. వాళ్ళ సొంత వ్యాపారాలకు ఎత్తు విధంగా డబ్బులు మిగిల్చుకోవాలని ఆలోచిస్తారో మన మున్సిపాలిటీ ప్రజాధనం వేస్ట్ కాకూడదని ఆలోచించి ఈరోజు ఇంకోటి ఈ సొసైటీ ద్వారా మరిన్ని భవిష్యత్తులో మరిన్ని వాహనాలు కానివ్వండి, మరిన్ని పరికరాలు కానివ్వండి, మరిన్ని ఇట్లా యంత్రాలు కానివ్వండి సమకూరుస్తారు. దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. నేను ప్రజలకు ఒకటి కోరుకునేది,
నిజాన్ని గ్రహించండి. ఇటువంటి విజనరీ లీడర్ను మీకు కూడా సహాయ సహకారాలు అందించండి. ఇదే నేను కోరుకునేది. థ్యాంక్ యూ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.